헤그세스 미 전쟁부 장관은 현재 격침할 선박을 찾을 수 없어 잠시 멈춘 것일 뿐 마약 밀수선에 대한 공격은 이제 시작이라고 말했습니다. 마약 의심 선박에 대한 2차 공격으로 생존자를 사살했다는 의혹이 일고 있는 가운데 미 해군의 작전이 정당하다는 입장을 강조한 겁니다. 그러면서 백악관이 2차 공격 명령자라고 밝힌 브래들리 사령관을 지지한다고도 했습니다. And we do in this case and all these strikes, they're making judgment calls and ensuring that they defend the American people. They've done the right things. 트럼프 대통령도 바다를 통해 들어오는 마약이 크게 줄었다며 거들었습니다. You may say one thing that drugs coming in through the sea by sea are down 91%. 그러면서 이런 공격을 지상에서 하는 게 훨씬 쉽다며 이를 곧 시작하겠다고 밝혔습니다. 특히 베네수엘라뿐 아니라 콜롬비아 내에서 활동하는 마약 제조 시설 등을 직접 타격할 가능성도 시사했습니다. 미국의 압박에 맞서 베네수엘라는 마약 밀수 의심 항공기를 격추했다며 여론전에 나섰습니다. 라레스 베네수엘라군 전략작전사령관은 자신의 인스타그램에 하늘을 날고 있는 비행기와 지상에서 불타고 있는 비행기 사진을 올렸습니다. 그리고 호출 절차에 응하지 않는 등 마약 밀수 같은 범죄를 위한 표적으로 판단해 격추했으며 격추 항공기는 올해 27대에 이른다고 덧붙였습니다. 뉴욕에서 KBS 뉴스 박일중입니다. 미국의 고강도 압박 속에 마두로 베네수엘라 대통령이 공개 연설에 나섰습니다. 평화로운 노예를 원치 않는다며 주권 수호 의지를 밝히고 전임 지도자 차베스까지 언급하며 목숨을 바쳐서라도 충성하겠다고 말했습니다. 미국이 마두로 정권에 사실상 최후 통첩을 했다는 보도가 나온 가운데 저항 의지를 다진 겁니다. Paz con igualdad, paz con libertad. No queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias. 베네수엘라 국회도 미국을 겨냥해 특별조사위를 꾸리기로 했습니다. 미군이 카리브해 마약 운반선을 격침할 당시 2차 공격 명령을 내려 생존자를 사살했다는 의혹과 관련해 사실상 전쟁 범죄를 규정하고 조사하겠다는 겁니다. 수세에 몰린 베네수엘라가 미국을 향해 직접적인 조치를 밝힌 건 이번이 처음입니다. 미국 의회도 관련 의혹을 놓고 철저한 감독을 예고했습니다. 국제법을 위반했다는 비난 속에 진상조사 압박이 거세지자 백악관은 2차 공격이 있었던 점은 인정했습니다. 하지만 헤그세스 미 국방부 장관이 아닌 특수작전부 사령관의 명령이었다며 꼬리 자르기에 나섰습니다. 미국의 군사작전을 놓고도 적법성 의문이 커지는 가운데 트럼프 대통령은 마두로 대통령과 통화한 사실은 인정하면서도 말을 아꼈습니다. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit No, I about can't it? do that. 트럼프 대통령은 그러면서 백악관 안보팀을 소집해 긴급회의를 개최했습니다. 마두로 정권을 겨냥한 고강도 압박 속에 다음 단계를 결정할 거란 관측입니다. KBS 뉴스 양민효입니다. Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people. Mira, son jodedores, vale. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Living for today, it isn't hard to do. Imagine all the people. ¡Que viva la paz! Nothing to kill or die for. I'm delighted to welcome FIFA President Gianni Infantino, one of the greatest. You suggested Maduro wants to talk. Are you prepared to speak with him directly? Would you commit to doing that before you order strikes? Yeah, I probably would talk to him. Yeah, I talk to everybody. Mr. President, I wanted to just follow up on Venezuela. In these talks with Maduro, is there anything that he could say or do
that would allow you to feel like he could stay with your support? Is there anything that he could say that you would be, okay, you can stay as leader? It's hard to say that. You know, the question's a little bit tricky. I don't think it was meant to be tricky. It's just that, look, he's done tremendous damage to our country, primarily because of drugs, but really because we have that problem with other countries too. But more than any other country, the release of prisoners into our country has been a disaster. He's emptied his jails. Others have done that also. He has not been good to the United States. So we'll see what happens. At a certain period of time, I'll be talking to him. 미 해군의 제럴드 R 포드 항공모함 전단이 카리브해에 진입했습니다. 이미 배치된 해군과 해병대에 더해 최강 항모 전단까지 투입한 겁니다. 베네수엘라 앞바다에 배치된 미군 함정은 10여 척, 병력은 12,000여 명으로 늘었습니다. I sort of made up my mind. I mean, I can't tell you what it would be, but I sort of made up my mind. 베네수엘라에서 출발한 마약 운반선에 대한 격침에 주력해오던 미군이 한 발 더 나아가 베네수엘라 본토와 마두로 정권을 사정권에 넣은 것으로 풀이됩니다. 미 국무부는 베네수엘라 마약 조직을 마두로 정권의 고위직이 이끌고 있다며 외국 테러 조직 지정도 예고했습니다. 마두로 정권을 사실상 마약 테러 정권으로 규정해 공격 명분을 확보한 겁니다. 대규모 군 동원령까지 내리며 강경 대응을 외쳐온 마두로 대통령은 한 발 물러섰습니다. 전쟁을 막아야 한다며 평화를 상징하는 존 레넌의 노래 이매진까지 불렀습니다. Imagine us people. 이후 트럼프 대통령도 마두로와 대화할 수 있다며 협상 가능성을 열어놓기도 했습니다. 미국 내에서는 마두로가 축출될 경우 베네수엘라에 더 강경한 반미 군사 정권이 들어설 수 있다는 경고도 나옵니다. KBS 뉴스 박석호입니다. 중남미 국가인 베네수엘라가 전운에 휩싸였습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 공군 폭격기를 띄운 데 이어 주변 카리브해에 항공모함까지 배치했기 때문인데요. 월드시에서 이란 기자와 함께 자세히 알아보겠습니다. 트럼프 대통령이 베네수엘라에서 미 CIA가 비밀 작전을 할 수 있도록 승인을 했었잖아요. 월드14에서도 한 차례 다룬 바 있었는데 혹시 전운이 감돈단이 이와 관련된 걸까요? 네, 관련이 있습니다. 이번 사태의 시작은 트럼프 대통령이 마약 밀매를 뿌리 뽑겠다고 나서면서부터인데요. CIA 작전 승인도 모자라 이번엔 폭격기와 항공모함까지 보내면서 군사적 압박에 나섰습니다. Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Okay? 베네수엘라에서 곧 지상전이 펼쳐질 것이라면서 마약 밀 반입자를 그냥 죽여버리겠다고 말한 겁니다. 이미 미국은 지난달부터 카리브해 인근에서 마약 운반선이라고 주장하는 선박을 공격해서 현재까지 최소 43명이 숨졌습니다. 최근에는 베네수엘라 근처 국제 공역에 B-52와 B-1B 랜서 폭격기를 잇따라 보냈는데요. 현지 시각 24일엔 베네수엘라 주변 카리브해에 항공모함까지 배치했습니다. 그러다 보니 공격 시연 아니냐는 말까지 나오고 있는데요. 중남미 지역에 주둔 중인 1만 명 정도 되는 미국 병력도 최근 베네수엘라 인근으로 집결시키고 있는 것으로 전해졌습니다. 아무리 마약 밀매가 심각하다고 해도 이게 다른 나라에 대한 군사 압박까지 이어질 수 있나요? 네, 사실 이 지역의 마약 문제는 어제 오늘의 일이 아니죠. 그래서 마약 밀매 조직을 척결하겠다는 트럼프 대통령의 말은 표면적인 명분이라고 볼 수 있습니다. 그렇다면 속내는 따로 있다는 건데 미국의 현재 대외 정책 기조와 관련이 있습니다. 아메리카 대륙에서 미국의 영향력은 확대하면서 그 외 지역의 군사 개입은 자제하겠다. 이런 기조가 트럼프 대통령이 내세우는 대외 정책 기조입니다. 돈로 독트린이라고 불리는데요. 제5대 대통령을 지낸 제임스 먼로가 천명했던 먼로 독트린에 도널드 트럼프 대통령의 이름을 합성한 신조어입니다.
먼로나 돈로나 실질적으로 아메리카 대륙 전체를 미국의 세력권으로 하겠다는 점에서는 방향성이 같습니다. 특히 트럼프 대통령이 눈엣가시로 여기는 베네수엘라 마두로 정권은 좌파 정권인데요. 베네수엘라는 마약 경유지이긴 하지만 코카인의 주요 밀수는 카리브해가 아닌 콜롬비아와 페루 해안선 쪽인 동태평양에서 이루어집니다. 그래서 마약은 핑계고 실제로는 베네수엘라 정권을 교체하거나 길들이기에 나선 것이란 관측이 미국 안팎에서 제기되고 있습니다. 그렇다면 베네수엘라의 반응은 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 생각해보면 아무리 그래도 주권 국가인 이웃나라에 폭격기 띄우고 지상전 운운하는 게 상식적이지 않죠. 특히 미국의 공격으로 희생된 어부의 유가족들 분노는 극에 달했습니다. Intercept the boat and make sure that they have whatever all is saying they have. All the innocent life, all that's killing people. That is wrong. 베네수엘라 정권 차원에서도 연일 강경한 목소리가 나오고 있는데요. 니콜라스 마두로 대통령은 미국의 압박을 정권 교체 야욕으로 규정하고 가만히 있지 않겠다고 선언했습니다. Prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización de los pueblos de América del Sur. 블라디미르 파드리노 로페스 국방부 장관은 이미 이달 초에 국민들에게 최악의 상황에 대비해야 한다고 강조했습니다. 또 현지 시각 17일 아침부터는 베네수엘라 해안 대부분 지역에서 인디펜던스 200으로 불리는 군사 훈련을 시작하면서 투쟁 의지를 불태우고 있습니다. 그런데 미국의 이런 공격이 국제법상으로는 문제가 없는 건가요? 아닙니다. 당연히 문제가 있습니다. 당장 베네수엘라는 물론 미국 내에서도 일방적인 군사행동에 대한 불법성 논란이 일고 있는데요. 희생자 유가족들 주장처럼 이 선박들이 마약 운반 선박이 맞다고 하더라도 선박을 납포해서 조사를 벌여야지 폭격을 해서 사람을 숨지게 하는 건 국제법 위반입니다. 그래서 트럼프 행정부가 들고 나온 게 공해상 선박 공격이 일방적인 게 아니다. 미국과 마약 카르텔이 무력 충돌을 벌이고 있다는 주장입니다. 하지만 미국 내에서도 트럼프 행정부가 의회 승인이나 세부 사항 공개 없이 공격을 하고 있는 점을 우려하고 있는데요. 미국은 베트남 전쟁을 개입한 뒤 전쟁 권한 결의안을 통과시켰는데 여기 따르면 미국 대통령은 가능한 모든 경우에 미군을 투입하기 전에 의회와 협의할 것을 촉구하고 있습니다. 하지만 현재 공화당이 장악한 의회는 트럼프 대통령의 군사행동 권한을 제한하려는 시도 자체를 거부하고 있어서 베네수엘라를 둘러싼 긴장감은 하루가 다르게 커지고 있습니다.